सब तो पहले तो क्रिकेट उत्ते गल करते हैं। बाबर आजम ने एक बार फिर कप्तानी दे दी गई है। साड़ी भी जी ना नेक तमन्ना इन्होंने नाल है नहीं खुदा ना खासा ए जे ना चले फिर यह वही सर्कस शुरू हो जाएगी। जिवें मैं अपने इंटरव्यू में कहा चलो इनू हटा दो फिर फलां ले जाओ फिर उन्होंने भी हटा दिता गया। मेजबानी के नाल है ना इनमें नजूम जो वो भी काम नाल शुरू कर दिओ ताकि जो कुछ पेशेंट कोई करते थे या जेडे काम वास्ते एफर्ट करते थे वो बिल आखिर हो जाती है। मैनू अच्छी तरह याद है बाबर आजम की कप्तानी वास्ते तुसी ही सब तो ज्यादा आवाज चुकी है और चूंकि मैनू भी और तुहानू भी ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान टीम वास्ते अगर कोई बेस्ट कप्तान हो सकता है तो वो बाबर आजम ही हो सकते हैं। तो असी सब तो पहले तो बाबर आजम को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि उन्होंने एक दफा फिर कौमी टीम का कप्तान बनाया गया है। कल तकरीबन 11 बजे जी कजाफी स्टेडियम लाहौर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सी आकिब जावेद सी मिसबाहुल हक और असर शफीक जड़े गए ना उत्थे मौजूद है सी। टीम हाली अनाउंसमेंट नहीं सी होनी लेकिन आकिब जावेद के मुंह चो एक अल्फाज निकल गए कि अज कप्तान का भी जो गाना अनाउंसमेंट असी कर रहे हैं तो नाल ही जो सहाफी जो उत्थे मौजूद है सी और उन्होंने कहना शुरू कर दिता कि जनाब आकिब साहब तुसी इंज करो कि टीम तो बाद दसो सानू सब तो पहले कप्तान दसो कप्तान केड़ा है। यानी इन्ना तजस्सुस हैगा सी कि आया कि सुलेमान अली आगा होंगे इमामुल हक होंगे शान मसूद होंगे या बाबर आजम होंगे या कोई नवा जड़ा गाना कोई प्लेयर जड़ा गाना उन्हें कप्तान बना दिता जाएगा। तो जो सहाफियां ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो आकिब जावेद साहब ने भी कहा ठीक है भाई टीम तो असं बाद अनाउंस करांगे सब तो पहले मैं कप्तान ही दस दिंदा वा। तो उन्होंने कहा कि असी बाबर आजम को जड़ा गाना टेस्ट टीम का है उस वक्त मैं भी ऑब्जर्व किया कि जड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडे मौजूद जर्नलिस्ट है उन्होंने भी चेहरे ते काफी खुशी के असरात है और उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया क्यों अगर मौजूदा जी टीम है अगर उन्हें कोई बेस्ट ऑप्शन हो सकती सी ते वो बाबर आजम ही है ने। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने सिर्फ हाली चुके दौरा वेस्ट इंडीज वास्ते और इंग्लैंड वास्ते सिर्फ टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। हुण इत्थे थोड़ा जिहा कीता करना चाहिए हैगा सी कि इन्हां नूं कोई साल वास्ते 2 साल या 3 साल वास्ते कहा जाता कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तुहाडे नाल बिल्कुल तुहाडे नाल खड़ा है तुसीं जिहड़ा कहना बेहतरीन तरीके दे नाल कप्तानी करो ते ए जिहड़ा है ना हुण तुसीं देख लो कि इस वेले टीम दे विच खिलाड़ी घट हैगे ने कप्तानी दे ख्वाहिशमंद जिहड़े हैगे ने ना प्लेयर वो ज्यादा है जो भी कोई टीम माड़ी खेलती है या कप्तान का कोई फैसला एक जो कप्तान बनने के ख्वाहिशमंद होंगे ने ना ये साजिशा का अपना सिलसिला शुरू कर देंगे है जिंदी वजह टीम की जी परफॉर्मेंस है उत्ते आने बजाय थले डिगना शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है मेरी अपनी जाती राय है लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हुण सोच रहा है क्योंकि जिस तरह तुसीं जिक्र किया कि बाबर आजम विलिंग नहीं सी है लेकिन इस वक्त टीम नूं एक अच्छे कप्तान की जरूरत है इसलिए हो सकता है कि हालत मजबूरी के विच बाबर आजम ने हथियार छोड़ दिते होण और उन्होंने जिहड़ा कहना कप्तानी का जिहड़ा आला मनसब है वो अपने गले विच पा लिता होवे बिल्कुल अपने गले विच पा लिया होगा। फैसले बारे मजीद भी गल करांगे। मियां साहब साडे नाल हामिद चौधरी साहब मौजूद ने। हामिद साहब जरा दसो बाबर आजम जिहड़ा कप्तान बनाने का फैसला किया गया इहनूं तुसीं किदां वेखदे हो ते नाल असर शफीक भी कल बैठे हुए सीगे। चलो एक पासे शान मसूद की असीं गल करिए उन्होंने बली का बकरा बना दिता गया असीं सब कहते पे सां कि उन्होंने परफॉर्मेंस चंगी नहीं है लेकिन जिहड़े सिलैक्शन कमेटी जो बंदे बैठे उन्हां विच कोई तब्दीली सानूं नज़र नहीं आ रही। सर वो तो उदों तक तब्दीली नजर नहीं आएगी जो तब्दीली चाहणगे नहीं। तब्दीली वो चाहते नहीं वो चाहते हैं बस सिस्टम असी कंट्रोल कर लीए अपनी मर्जी ना सिस्टम चलाइए उदा ही सिस्टम चला रहे हैं। देखो बाबर आजम पहले तुसीं कढ दिता क्यों कढिया कोई वजह सी कोई वजह नहीं सी कप्तानी तो हुण बना दिता है। हुण किवें बनाया है की इख्तियारात दे रहे हो कि ओदी मर्जी नाल टीम सिलेक्ट होएगी नहीं होएगी कि उन्होंने अपनी मर्जी की टीम चलाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा या अपनी जबरदस्ती अगर पाकिस्तान खेल रही होगी वेस्ट इंडीज से जाके या इंग्लैंड इत्थों ही इंस्ट्रक्शन जा रही होंगी कि आ टीम खेलेगी बाबर आजम तुसीं आराम नाल बैठो बस सिर्फ कप्तानी करो ये प्लेयर खेलणगे ये नहीं खेलणगे फिर वही दोबारा इश्यूज खड़े हो जाएंगे। तो बाबर आजम अगर तुसीं कप्तान बनाया तो पहले हटवाया क्यों सी अगर हम बढ़ा दिता तो फिर पूरी इख्तियारात दें ताकि परफॉर्मेंस भी आवे और थोड़ा जिहा अपनी मर्जी नाल टीम नूं भी खिडावे एक यूनिट बना लें चंगा टेस्ट स्क्वाड ताकि पाकिस्तान परफॉर्म अच्छा कर सके। ये ना होवे शान मसूद वाला हाल ना होवे कि पिछे अपनी मर्जी से बनाई फिर भी साडे एंटी फैसले आ गए वेस्ट इंडीज सानूं हरा के चली गई बांग्लादेश सानूं हरा के चली गई स्पिन ट्रैक असीं बनाने लग गए
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸ਼ਫੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ, ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ। ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਰਾ ਕੇ ਚਲ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ बोर्ड ने एक्शन लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ऐसी माजगा बनती जा रही है, पावर है वो पावर लेके बैठे हैं, फिर अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं, अपनी मर्जी के फैसले थोप रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से, पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान ही हो रहा है फिर। बिल्कुल। अच्छा हामिद साहब ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਯਾਰ T20 ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ODI ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਵੋ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ T20 ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਜਿਤਵਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾਣਾ है। बाबर आजम एक्सपीरियंस तो है, लेकिन बाबर आजम तो प्रेशर जरूर होगा, कप्तानी का एक प्रेशर होता है, प्रेशर तो बाबर आजम से जरूर आना है। बाबर आजम ने T20 बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वनडे च थोड़ा क्लिक करके ने दोबारा, और टेस्ट च बाबर आजम अपने आप मनवाने वास्ते मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रेशर तो जरूर होगा। बाबर आजम एक्सपीरियंस ने पहले भी कप्तानी की हुई है पाकिस्तान की, बाबर आजम एक्सपीरियंस की कोशिश करेंगे इस चीज बाहर निकलन, अपनी पाकिस्तान की टीम में मजबूत होना, खुद भी अपने परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा फैसला कर दिया। सलमान अली आगा ने भी जानता जाओ, सलमान अली आगा ने भी कोई परफॉर्म नहीं किया पिछले बैकएंड से, जाके देख लो ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ T20 ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਨਡੇ ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਾ परफॉर्म कर सके, ना टेस्ट में परफॉर्म कर सके सक्सेसफुल ना। एक बंदा अगर एक इनिंग नहीं चले, दूसरी इनिंग सेंचुरी कर लो, कोई 70-75 स्कोर कर लो, सलमान अली आगा 3-3 ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਇਨਿੰਗ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਟੀਮ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी आवे, ये ना हो कि वही फैसले दोबारा किए जान के आके जब इतना बैठ के ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੇਡਦੀ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨਵਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿਚ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਚ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੀਗਰ ਟੀਮਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਡ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਕ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਪਿੱਚਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਪਿੱਚਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 149 150 ਵਾਲਾ ਬੋਲਰ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਾਸਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਪਤਾਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਪਤਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਸਿਲੈਕਟਰ ਆਏ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਰੂਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਸਫਾਰ ਸਪੀਕ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਹਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। तो बेसिकली ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਮੁਖਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਸੀਸੀ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਡ ਬਾਲ ਦਾ ਕੈਂਪ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NCA ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ LCC ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟੀਮ ਵੀ ਬੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ
ਮੁਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਟੀਮ ਬੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਡ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਲਮਾਨ ਬੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ तमाम तर प्लानिंग उन्होंने पूरी उम्मीद नजर आने कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਐਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਫੀਫਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਓਵਰ ਹਾਈਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਆਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੇਮਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਖਿਲਾੜੀ। देखो जी मैच तो बड़ा जबरदस्त थी। ब्राजील को गोल्डन चांस थी जो 9वें मिनट उन्होंने प्लेंटी मिली वो प्लेंटी मिस करके उन्होंने मैच ही हराता अपने आप को। अगर वो प्लेंटी से गोल हो जाता नार्वे ते ऑटोमैटिकली प्रेशर आ जाना सी। पहले 10 मिनट तुसीं गोल कर दो तो दूसरी टीम ते जिन्नी तगड़ी होवे उते ऑटोमैटिकली प्रेशर आ जाता है बिल्कुल ते वो प्रेशर आ जाना सी। लेकिन ब्राजील ने वो चांस मिस किया। उसके बाद नार्वे ने जेड़ा अर्लिंग हॉलैंड ने गोल किए दोनों जबरदस्त गोल किए। फिर उसके बाद ਜਿਹੜਾ ਨੇਮਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਲੈਂਟੀ ਦਾ ਹੀ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਦੋ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਚਾਂਸਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 5 ਵਾਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਿਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੇਮਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੰਜਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਮਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਿਕ ਤੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਪਲੈਂਟੀ ਤੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਬਾਹਕੁਨ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ ਕਿ 36 ਤੇ 38 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਗਲਿੰਗਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੋਲ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਕੇਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਤਾ 54 ਮਿੰਟ। ਫਿਰ 60 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਤਾ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਚ ਗਿਆ 3-2 ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹ ਮੈਚ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਨਾਰਵੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਚ ਆਏਗਾ। ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਆर्टर फाइनल होएगा। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰੋਕੋ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫੀਫਾ ਦੇ ਮੈਚਸ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚਾਂਸ ਗਵਾ ਬੈਠਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ 100% ਨਹੀਂ 1000% ਦਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖੇਲਣ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਨ। ਵੈਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਵੈਸੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਮਿਨ ਜਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਕੋ ਵਿਲੀਅਮਸ ਫੈਰਨ ਟੈਰਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਟੀਮ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਸੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਜਿਹੜਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਪਲੇਅਰ ਮੈਸੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੰਟੇ ਸੁਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਔਰ ਨਾਰਵੇ ਵਾਲਾ ਵੀ
ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲੈਂਡ ਇਸ ਵਕਤ बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं और जिस तरीके नाल उन्हें कल 2 गोल भी किए हैं और उन्हें भी साबित किया है कि वाकई मैं भी बहुत बड़ा प्लेयर है। जितों तक अज का मैच है जो तुम जिक्र भी किया है कि स्पेन जितेगा या अज रोनाल्डो की टीम जितेगी, पुर्तगाल जितेगा। तो मेरा ख्याल है कि रोनाल्डो नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है और अगर अज पुर्तगाल की टीम मैच हार जाती है तो इसका मतलब है कि उन्होंने वर्ल्ड कप के विच सफर खत्म हो जाएगा। और अगर सफर खत्म हो गया तो रोनाल्डो भी जिहड़ा गाना उनका भी जिहड़ा इंटरनेशनल कैरियर मुक जाएगा। और रोनाल्डो जैसा जिहड़ा बड़ा प्लेयर है ना वो कदे भी नहीं चाहेगा कि उनका जिहड़ा सफर है इस तरीके नाल नाकामी दे नाल गुजरे। लिहाजा मैं समझदा हां कि अपने कैरियर दा बेस्ट जिहड़ी इस वक्त इस मैच खेलने की कोशिश करेगा। लेकिन मुफाज साहब आज नोट कर लो, मेरी असेसमेंट है कि जिहड़ी स्पेन की टीम है वो वर्ल्ड चैंपियन होएगी। मेरी असेसमेंट है। अच्छा, ते लिहाजा जिहड़ा बोल लो कि 2 बड़ी टीमां दे नाल बड़ा मैच हो जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि हालांकि बहुत मेरे बच्चे की पूरे जिहड़े दुनिया के जिहड़े परस्तार है उन्हां दी इहो ख्वाहिश है कि पुर्तगाल जितना चाहिए है, रोनाल्डो जितना चाहिए। बिल्कुल जितना चाहिए। मियां साहब साड़ी भी है ख्वाहिश है, लेकिन हामिद साहब एक शॉर्ट कमेंट कर देना। मियां साहब ने कहता है कि जी चैंपियन तो फिर स्पेन की टीम ही बन सकती है, थानू की लगता है? सर फाइनल जो नजर आ रहा है ना हाले तक पॉइंट टेबल ते परफॉर्मेंस के नजरिए ना वो अर्जेंटीना ते फ्रांस का नजर आ रहा है। जिन्ना अर्जेंटीना ने मैची ते फ्रांस जेडी आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है ना उन्होंने को उस्मान डेम्बले देख लो, फिर उन्होंने मैच भी तो सौखे सौखे लभ रहे ना, कभी ऑस्ट्रिया कभी इजिप्ट। सर छोटे मैच लग रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस देखो ना, परफॉर्मेंस आ रही है ना। छोटी टीमां बाकी वड्डी टीमां भी तो तंग कर रही ने ना जी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਸਲਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ। ਮਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਸਮਾਨ ਡੈਂਬਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਮੈਸੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਵਿੰਗ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਸ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਲ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ 2 ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਚ ਗੋਲ ਕਰ ਜੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।